बंधु माने चुपचाप एही गुप्त जिनिस को नहीं मनी प्लांट रे बांधी दियंतु। एही छोटिया गुप्त जिनिसटी चुंबक परी टंका को आकर्षित करिब। देवी लक्ष्मी आपणक घर को आसीबा को बाध्य हेबे। हाँ बंधु माने आजिर भिडियो रे मु आपणक सहित जो गुप्त उपाय बांटिबाकू जाउछि ताहा कोनोसी साधारण उपाय नुहे। आज पर्यंत जो माने भी एही उपायटी करिसंती से माने केबे भी धनर अभावर सम्मुखीन होई नाहंती। माँ लक्ष्मी सहित माँ अन्नपूर्णा आशीर्वाद मध्य सेही घर उपरे बर्षिछि। हाँ बंधु माने मनी प्लांट कोनोसी साधारण उद्भिद नुहे। आमर शास्त्र रे कहा जाइछि जे मनी प्लांट घरे देवी लक्ष्मी को बांधी रखि थाए, किंतु यह केते परिमाण रे सत्य एवं मिछ आमे एही भिडियो रे ए सब विषय रे आलोचना करिबा। मु जे उपाय आपनकु कहिबाकू जाउछि ताहा बहुत ही सरल। आपण एहाकू आपणक घरे अति सहज रे पाई परिबे, किंतु मु आपणकु एहा मध्य कहिबी जे एहाकू आपण किभଳି बांधिबे, केबे बांधिबे एवं बांधिबा समय आपणको केउ संकल्प एवं नियम मने रखिबाकू पड़िबो। देखंतु एही दुनिया रे टंका रोजगार करिवार हजार हजार उपाय रहिछि, किंतु किछि गुप्त कथा अछि जहा खोला खोली भाबरे बांटी हुए नाही। तेनु मु आपणको कहिबाकू चाहूछि एहा एक गुप्त कथा जहा ऋषि मुनि एवं तांत्रिक परंपरा द्वारा पीढ़ी पीढ़ी धरी लुचाई रखा जाइछि। कारण जदि एही उपाय गुडी को समस्त को सहजरे बुझाई दिया जाए तेबे एहा एते प्रभावशाली प्रमाणित हेबो नाही। एहार प्रभाव ह्रास पाइजिब। देखंतु बहुत कम लोक जानती जे आम घरे साधारण गछ मध्य असाधारण शक्ति को आकर्षित करिवार क्षमता रखे। आमे आम घरे छोट छोट गछ लगाई थाउ। तुलसी गछ, मनी प्लांट गछ, छोट छोट कंटा गछ एवं फूल गछ। तेबे आपण कोन जानती जे एही गछ गुड़िक रखिबा द्वारा आम घरे शक्ति शुद्ध हुए ना एगुड़िक आम घरे नकारात्मक प्रभाव पकांती। गछ गुड़िक मध्यरु मनी प्लांट गछ देवी लक्ष्मी को घर को आकर्षित करे। मु आपणको विशेष भावरे गोटे गछ विषय कहिबी जहा प्रायतः प्रत्येक घरे लगा जाए, किंतु बहुत कम लोक एहार शक्ति को चिन्हती एवं आपण समस्ते जानती जे मु जे गछ विषय कहूछि से हेउछि मनी प्लांट गछ। मनी रो अर्थ हेउछि टंका। एही गछर आमे जदि ओडिया अर्थ देखिबा तो टंका गछ। तेबे प्रायतः लोक माने केवल साजसज्जा पई एही गछ को लगाई थांती, किंतु बंधुगण आमर शास्त्र प्राचीन विश्वास एवं वास्तुशास्त्र अनुसार मनी प्लांट गछ केवल एक गछ नुहे, यह एक जीवंत माध्यम जहा घरर शक्ति को परिवर्तन करे। कहा जाए जे घरे मनी प्लांट गछ को सठिक दिगरे लगागले सेठारे धनर शक्ति धीरे धीरे सक्रिय हेबा आरंभ करे। जदि आपण एही भिडियोटी को पाउछंती एवं सुनुछंती तेबे मु जे गुप्त एवं रहस्यमय सूचना आपणको कहिबाकू जाउछि ताहा मु नुहे बरं स्वयं देवी लक्ष्मी आपणको कहिबाकू जाउछंती। मो माध्यम रे मां लक्ष्मी आपणको वार्ता देबा पई जाउछंती। एहा मु नुहे बरं मां लक्ष्मींकर स्वर अटे जे आपणक पाखरे भिडियोटी को पहुंचाइबा पई बाछिचंती। तेणु एही प्रतिकार सहित जड़ित समस्त नियम संकल्प एवं सतर्कता को ध्यानर सहित सुनंतु, कारण एक छोट भूल मध्य आपणकर संपूर्ण घर को नष्ट करि पारे। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़ेबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने समस्यार आम जीवन रे एपरी एक भूमिका थाए जे आमे प्रायतः आम जीवन रे एपरी समस्यार सम्मुखीन हेउ जहा धीरे धीरे आम जीवन को दारिद्र्यता आड़कू टाणी आने। केतेक समय जेतेबेले आमे घर को किछि टंका आणु ताहा संचय हुए नाही। केतेबेले आमर कष्ट अर्जित टंका रोगरे खर्च हुए, केतेबेले ऋण परिशोध करिबारे एहा आम पॉकेट रे रहे नाही। आम हाथ को टंका आसीबा मात्रे ताहा कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च हो जाए। घरे विवाह योग्य झियो अछंती, पुओ अछंती, किंतु सेमानक विवाह रे अनेक बाधा सृष्टि हुए, संपर्क भांगी जाए। केतेबेले एहा गठन हेबा पूर्वरु जिनिस गुड़िक भूल हो जाए। ऋण एते परिमाण रे बढ़ी जाए जे एथि पई प्रत्येक दिन घरे झगड़ा एवं द्वंद्व उपुछे।
ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଘରେ ଜଣେ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ଏପରିକି କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏପରି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ଗଛ ଯାହା ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସରଳ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ନିୟମ ବିନା, ସତର୍କତା ବିନା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଉପାୟ, କୌଣସି କୌଶଳ, କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇବି। ଆପଣ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଛ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହି ବସ୍ତୁ ଏତେ ସରଳ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଏହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରଖେ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ବାନ୍ଧିବାର ସମୟ, ଦିଗ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ବିନା କୌଣସି ଉପଚାର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ତିନୋଟି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଦିଗ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ 4ଟି ଦିଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି: ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶୁକ୍ରବାର, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟିର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସର୍ବଦା ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି 3 ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସହଜରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ଏକ ସରଳ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ 500 କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କାର କିଛି ଆଣି ତାପରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଗୁପ୍ତ ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ। ସେହି ଗୁପ୍ତ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଏକ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଏକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି କୋଟିପତି କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ପରମ୍ପରାରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଙ୍ଗ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଲବଙ୍ଗ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନର ଶକ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସୁଗନ୍ଧିତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଘରେ ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ସେହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ଆପଣ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅଛି ତେବେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦେଖିବେ ଲବଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲଙ୍କା ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଠିକୁ ଅଧିକ କଠିନ ଭାବରେ ନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଜିନିଷକୁ ସୂତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖସିଯିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ଲାଲ ସୂତା କିମ୍ବା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୂଳ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିକେ ଝୁଲି ରହିବା ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝୁଲି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ଭରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ, କାମରେ ବାଧା ପାଇବା ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଘରୋଇ ବିବାଦ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ସମାଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନ କଲି, ଏକ ଉପାୟ କଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭୁଲରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା କୌଣସି ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହି ଛୋଟ ସମାଧାନ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ଛୋଟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନିୟମିତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ପରିବେଶକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ପରିଷ୍କାର ଥାଏ ତ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେହି ଛୋଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଗଛ ସହିତ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ କହିନାହିଁ, ଦିଗ ବୁଝାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମର ଘରେ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଆପଣ ସେଠାରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ନିଜର ମୁହଁକୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗଟିକୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।